بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کھوجی ٹی وی 2.0۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پونچھ آپریشن کا آج 20واں روز جاری ہے اور اس سب کے اندر 20 روز میں آپ نے بھارتی فوجیوں کے کارنامے دیکھے، بھارتی فوجیوں کو جو وہاں پر مار پڑی وہ سب کچھ آپ نے دیکھا۔ کبھی وہاں ان کے آرمی چیف جنرل نروانے ذلیل و رسوا ہو کر آ رہے ہیں تو کبھی امت شاہ جو ہیں وہاں ان کو چھتر پڑ رہے ہیں۔ تو اس سب کے اندر خواتین و حضرات، تو کبھی ایئر مارشل، بھارت کے ایئر مارشل چیف پاکستان کو سرجیکل سٹرائکس کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ بڑھ کے مار رہے ہیں کہ جی جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، جو پاکستان کا علاقہ ہے، اس کو بھی ہم انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں شامل کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھنی ہے، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، آپ نے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا۔ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے کہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں راجوری کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ جی ہاں، وہاں پر ایک حملہ ہوا ہے اور اس کی جیوگرافیکل امپورٹنس تو آپ کو بتانی ہے، لیکن یہ حملہ جو ہے وہ کس طرح سے ہوا، کیسے ہوا، اور بھارتی فوجیوں کی وہاں پر لاشیں بچھ چکی ہیں اور اب تک جو تعداد ہو چکی ہے بھارتی فوجیوں کی ہلاکتوں کی وہ 16 سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ تو خواتین و حضرات، اس حملے کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے کشمیری مجاہدین جو ہیں وہ بھارتی فوجیوں پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھارتی آفیسر، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک بھارتی آفیسر جو ہے وہ بھی نشان عبرت بن چکا ہے، وہ بھی جہنم واصل ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو خبر جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، بیل آئیکن کو دبا دے، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین اکرام، فیکٹس اینڈ فگرز جو آپ کو میں بتاؤں گا، آپ ذرا اس کو ایگزیجریٹڈ فگر سمجھیں گے۔ جی میں جھوٹ بول رہا ہوں، نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ فگر یہ ہے، فیکٹ یہ ہے کہ جی بھارتی فوجیوں نے تقریباً 20 لاکھ بامز جو ہیں وہ کشمیر کے اندر، بلکہ سرحدوں کے پاس انہوں نے وہاں پر لگائے ہوئے ہیں۔ یہ آپ سن کر حیران ہو چکے ہوں گے، لیکن یہ بات بالکل سچ ہے۔ مگر کیوں؟ کس کے لیے لگائے ہوئے ہیں؟ کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ وہ اس سے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ میں آگے چل کر آپ کو اس کی تمام تر تفصیلات بتاتا ہوں۔ آپ کو ایک خبر دی تھی میں نے کہ امت شاہ نے اپنے بھارتی فوجیوں کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر تم کشمیر کو کشمیری مجاہدین سے خالی نہیں کروا سکتے تو آپ کی ٹرانسفر ہو جائے گی، آپ اپنا ٹرانسفر کروا لیں۔ تو اس دھمکی کے نتیجے میں یا اس دھمکی کے خوف میں جو بھارتی فوجی ہیں انہوں نے کشمیر کے اندر مزید 7 اضلاع میں آپریشن شروع کر دیا تھا، جس میں ایک جو بانڈی پورہ کا جو علاقہ ہے، جو ضلع ہے، کلگم کا ضلع ہے، اور بدگام کے اندر، تو دیگر 4 اضلاع بھی اس میں شامل تھے۔ تو وہاں پر کنیکشنز جوڑے گئے کہ جی وہاں پر لشکر طیبہ کا جو سسٹم ہے، جو ان کا گروپ ہے، وہاں پر آپریٹ ہو رہا ہے، تو اس آپریشن کے اندر ہم اس کو کلیئر کر دیں گے۔ یہ بہانہ بنا کر وہاں پر سویلینز کے اوپر بھارتی فوجیوں نے تشدد کیا اور ان کو زد و کوب کیا۔ تو ناظرین کرام، اب جو راجوری کے اندر حملہ ہو چکا ہے، یہ بہت بڑا حملہ ہے۔ اب ہوا کیا؟ پونچھ اور راجوری کے درمیان ایک جنگل آتا ہے اور اس جنگل سے آگے راجوری کا علاقہ آ جاتا ہے۔ تو اس سب کے اندر خواتین و حضرات، آج چونکہ 20واں روز ہے پونچھ آپریشن کا، اور انٹیلیجنس رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ آج 20ویں روز اور 21ویں روز بھارت جو ہے وہاں پر کچھ عجیب و غریب کام کرنے جا رہا ہے، کچھ خطرناک گیم کھیلنے جا رہا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس بتا رہی ہیں، وہاں کے مقامی صحافی یہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمارے ذرائع ہمیں یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ بھارتی فوجی جو ہیں وہ اب سویلینز پر ٹوٹ پڑنے کا وہ پلان رکھتے ہیں اور ان کو یہ دہشت گرد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ اور کنیکشنز کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ جی یہ پاکستان کا ایک دہشت گرد ہم نے پکڑ لیا ہے، لشکر طیبہ کا ہم نے کوئی بندہ مار دیا، اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ بھارت کرنے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے آرمی کو بھی، ہماری فوج کو بھی ایکٹیو ہونا ہوگا اور ہمارے جو فورن منسٹری ہے اس کو بھی جواب دینے کے لیے بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہونا ہوگا۔ اب واقعہ کیا پیش آیا اور یہ حملہ کیسے ہوا، اس کی تفصیلات کی طرف آتے ہیں۔ یہ ذرا خبر دیکھیں سکرین کے اوپر۔ خبر یہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر
आर्मी ऑफिसर सोल्जर किल्ड इन लैंड माइन ब्लास्ट इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, जो आर्मी ऑफिसर एक इसमें मारा गया है, एक सिपाही जो है वो इस लैंड माइन के ब्लास्ट के अंदर राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो हमला होता है लैंड माइन के ऊपर पांव आकर ये भारतीय फौजी जो हैं वो लुकमा अजल बन गए हैं और ये इनको जो जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। तो ख़वातीनो हज़रात, ये सारा वाक़या कैसे पेश आता है और लैंड माइन किस तरह से फटता है। अब भारतीय फौजी की यहाँ पर क्या गलती थी, यानी कि जो भारतीय फौज है वो यहाँ पर गलती क्या कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अब ये आपने ये इंडियन टुडे की खबर देखनी है कि 2 आर्मी जवान किल्ड 1 इंजर्ड इन माइन ब्लास्ट इन जम्मू एंड कश्मीर राजौरी, कि 2 आर्मी जवान जो हैं वो मारे गए हैं और एक जख्मी हुआ है। किसके अंदर? जो लैंड माइन ब्लास्ट है जम्मू एंड कश्मीर राजौरी में। तो ख़वातीनो हज़रात, ये खबर भी मैंने आपके सामने रखी। और दूसरा ये कि जो एक ऑफिसर वहाँ पर मारा गया है, तस्वीर आपके सामने मैं ये स्क्रीन पर चला देता हूँ कि एक जो लेफ्टिनेंट मारा गया है उसका नाम ऋषि कुमार है और दूसरा जो जवान मारा गया है, जो जवान वहाँ पर लैंड माइन के ऊपर जो पाँव रखने पर वो जो लैंड माइन फट गया था, तो उसके नतीजे में जो जवान मरा है उसका नाम सिपाही मंजीत सिंह जो है वो बताया जा रहा है और इसकी तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब इनके मुताबिक बकौल इंडियन मीडिया कि ये वहाँ पर राजौरी के अंदर उससे पहले जो उस पीछे उसे जंगल है वहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन कर रहे थे और वहाँ उनके लैंड माइन पर पाँव आ गए, बारूदी सुरंगों पर पाँव आ गए और ये जो लैंड माइन्स हैं वो फट गए। तो ये हमला कह सकते हैं या हादसा कह सकते हैं। मैं इसको हमला क्यों कह रहा हूं, मैं इसको हादसा क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि देखें, आप गलती से खाई में गिर गए तो वो हमला तो नहीं ना हुआ आपके ऊपर, वो हादसा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसको हादसा कहा जाता है, उसको हमला नहीं कहा जाता। लेकिन यहां पर मैं इसको हादसा क्यों नहीं कह रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़वातीनो हज़रात, आपने ये लाजमी पढ़ना है। ये स्क्रीन पर जरा आप देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने मैं चलाने लगा हूं। तो इसको लिखा ये जा रहा है कि डेथ ट्रैप्स अलोंग द बॉर्डर, व्हाई आर इंडियन लैंड माइन्स किलिंग इंडियंस, कि जो इंडियन लैंड माइन्स हैं वो इंडिया के फौजियों को ही क्यों मार रही है जो कि बॉर्डर्स पर लगाई गई हैं। 2 मिलियंस की तादाद इस पर बताई जा रही है। और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम, ये आपको बताना इंतहाई ज़रूरी है कि इसकी वजह क्या है। देखिए, लैंड माइन्स जो हैं वो दुनिया में बैन है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इंडिया ने LOC के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये लैंड माइन्स जो हैं वो बिछाई हुई हैं। किसके लिए? कि जी कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए लैंड माइन बिछा दी हैं कि वो वहाँ पर पाँव रखेंगे जी वो मर जाएंगे, और पाकिस्तानियों के लिए भी जी वहाँ पर पाकिस्तानी जंगजू आ रहे हैं। और उसके बाद जो इंडिया का जो अपना ही जो न्यूज़ एजेंसी है वो इसको क्या बता रही है कि मुबस्सरीन के मुताबिक, ज़रा आप स्क्रीन पर देखें, कि पाकिस्तान से आने वाले मुसल्लह जो दरअंदाजों की इतलात हैं जिन्हें वक्तन वफक्तन जम्मू कश्मीर में गोली मारी जाती है और भारत की अपनी बारूदी सुरंगों से होने वाली हरकतों से कहीं ज़्यादा कम है। ये क्या कहा जा रहा है कि जी जो पाकिस्तान से जंगजू आते हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है कि वहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा फौज जो है वो कश्मीर में लगाई गई है भारत की जानिब से। तो इस सब के अंदर क्या पाकिस्तानी फौजी वहाँ पर जाते हैं? तो चलो इनकी बात मान ली, तो उस पर भी जो मुबस्सिरीन है वो ये कह रहे हैं कि जो वो पाकिस्तानी जंगजू आते हैं उनकी तो तादाद ही बहुत ज़्यादा कम है। इंडियन फौजी जो हैं वो अपने ही लैंड माइन्स के ऊपर पाँव रखकर वो मारे जा रहे हैं, और जो अपने लिए उन्होंने जो गड़ा खोदा हुआ है वो उसमें ही गिर गिर कर इंडियन फौजी जो हैं वो मारे जा रहे हैं। उसकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर नाज़रीन किराम 20 लाख उन्होंने वहाँ पर ये लैंडमाइन बिछाई हुई हैं, और उन्होंने बिछाई किसके लिए? कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए, बकौल उनके पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन उससे कौन मारा जा रहा है? उनके अपने फौजी मारे जा रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि कोई भी कश्मीरी मुजाहिदीन जो है वो उसमें नहीं मारा गया है। भारतीय फौजी इस खबर को छुपा रहे थे कि जी वो ग्रेनेड से मारे गए, वो इस तरह से मारे गए, लेकिन अब भारत खुद इस बात का इतराफ़ कर रहा है कि वो लैंड माइन्स पर पाँव रखा उन्होंने, लैंड माइन फटे जो उन्होंने खुद किसी के लिए बिछाए हुए थे उसी पर वो रख कर पाँव अपने मौत को खुद इन्होंने गले लगाया और मौत के घाट उतर गए। तो ये थी तमाम तर तफसीलात जो कि आपके सामने रखी। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह निगहबान।